Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to the online class. I am Nasrin, lecturer in English, Konabari University College, Gazipur City, and today's class is prepared for HSC first and second year, Unit 8, Lesson 4, and the topic is Amerigo, I Street Child. So my dear students, as for corona epidemic, we cannot take our classes in the classroom regularly, but we are trying our best to complete your lackings by the online class. So always keep in touch with us so that you can complete your syllabus. Now look at the pictures below, my dear students. What can you see? A child is sitting on the railway line, railway track. And in the next picture you can see that two children is collecting some trash from the rubbish. And what can you see? Two girls are collecting some materials from outside. Now think over the questions from the pictures. What can you see? What can you think? What type of children are they? I think you can guess. They are all street child, or we call them tokai. So think over the questions that is below. Who do you think are these children? What would you call them in your own language? Try to make your questions in your mind and then to match it with my answer. What are they doing? Do these pictures contradict? Contradict means bibhet অথবা দ্বন্দ্ব the idea behind the Universal Declaration of Human Rights, মানে জাতিসংঘ একটা শিশুদের বা মানব অধিকার একটা আইন পাশ করেছিল। সেই অধিকার বা আইনের সাথে কি এই যে পিকচারগুলো দেখছো, এই পিকচারগুলো কি দ্বন্দ্বমূলক কিনা? Have you got such children in your locality? What problems do they have in their lives? So match your answers with my answers. The first question was যে এই বাচ্চাগুলো তোমার কি মনে হয়? বাচ্চাগুলো কি? I think they are street children. We often call them tokai. In the first picture, a minor boy is sitting on a rail line carelessly. In the second and third pictures, two children are collecting trash in their sacks. Sacks মানে বস্তা. In the third question number C, according to the Universal Declaration of Human Rights, they also have the same rights like the privileged children. মানে আমরা এখানে বলেছিলাম যে এই যে আইন আছে, এই আইনের সাথে কি এই ছবিগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ না দ্বন্দ্বপূর্ণ? অবশ্যই সেটা দ্বন্দ্বপূর্ণ, কারণ হিউম্যান রাইটস যে আছে, মানবাধিকার আছে, সেই অধিকার অনুযায়ী এই বাচ্চাদের অধিকারগুলো ঠিক সুবিধাভোগী বাচ্চাদের মতো হওয়া উচিত ছিল। Number D, yes, we often see them near trash or on the street. হ্যাঁ, এগুলো এই বাচ্চাদেরকে আমরা প্রায়ই দেখব রাস্তার পাশে কোনো কিছু টুকাচ্ছে অথবা রাস্তায় কোনো কিছু বিক্রি করছে এমন কিছু। They have many problems such as they do not have any privilege of food, clothing, education such as medicine. They are deprived of basic human rights and fundamental rights. Now again look some pictures of the tokai or street child. Amerigo. So at the end of the lesson you will be able to learn about the life of a street child. আমরা এখানে একটা বাচ্চা সম্পর্কে জানবো। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে অ্যামেরিগো, 13 বছরের একটা ছেলে। তার লাইফ সম্পর্কে জানবো। about the jobs they usually do for living, তারা জীবিকার জন্য যেসব কাজগুলো করে সে সম্পর্কে আমরা জানবো। তাছাড়া আরও বেশ কয়েকটা বাচ্চাদের সম্পর্কে জানবো যারা এরকম রাস্তায় টুকাইয়ের কাজ করে থাকে। So now see some summary of the passage. In the first paragraph we will able to know
হোয়াই আমেরিগো বিকাম সাই স্পিরিচুয়াল, মানে প্রথম প্যারাগ্রাফে আমরা জানতে পারবো যে আমেরিগো কিসের কারণে পথ শিশুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফ্রম দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ উই কাম টু নো দ্য জবস আমেরিগো ডাস, মানে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আমরা জানতে পারবো আমেরিগো যে কোন কোন কাজগুলো করে। থার্ড প্যারাগ্রাফে উই কাম টু নো হিজ ফ্রেন্ড ডাইস, তৃতীয় প্যারাগ্রাফে জানতে পারবো তার কয়েকটা বন্ধু ছিল, তারা কীভাবে মারা গিয়েছে বা তাদের সাথে তাদের বন্ধুদের সাথে কি হয়েছিল। ফ্রম ফোর্থ প্যারাগ্রাফ উই কাম টু নো হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়ান অফ হিজ ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক ইন এ গ্লাস ফ্যাক্টরি, এবং চতুর্থ প্যারাগ্রাফে আমরা জানতে পারবো আমেরিকার একটা বন্ধু ছিল যে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো এবং পরবর্তীতে তার সাথে কি ঘটেছিল। ফ্রম দ্য ফিফথ প্যারাগ্রাফ উই কাম টু নো দ্য প্রবলেমস আমেরিগো ফেসেস, এবং সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে আমরা জানতে পারবো যে আমেরিগো কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তার মনের যে আকুতি, সে আকুতির সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। So now let's read the passage. My name is Amerigo and here the narrator, that means speaker, is Amerigo himself, মানে এই প্যাসেজটা আমেরিগো নিজেই বলছে তার লাইফ সম্পর্কে। মাই নেম ইজ আমেরিগো, তো এর মধ্যে তোমরা জানতে পেরেছ যে আমেরিগো হচ্ছে একজন পথ শিশু। যেহেতু পথ শিশু তাহলে তার বাবা মা বা কেউই নেই বা তার টেক কেয়ার করার মতো এমন কেউ নেই। আই এম 13 years old এবং তার বয়স হচ্ছে 13 বছর। অ্যান্ড আই লিভ অন দ্য স্ট্রিট এবং অ্যালোন, এবং আমেরিগোকে যেহেতু সে পথ শিশু তাকে একাকী রাস্তায় থাকতে হয়। মাই মাদার হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার ডাজন্ট ওয়ান্ট মি, এখানে দেখতে পাচ্ছ আমেরিগোর মা তার বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং এ কারণেই তার মা তাকে তার কাছে রাখতে চাচ্ছে না। শি টোল্ড মি টু গো অ্যাওয়ে, এবং সে আমাকে বলেছে তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার জন্য। নাও শি ইজ ম্যারিড টু অ্যানাদার ম্যান, এখন আমেরিগোর মা আরেকটা লোককে বিয়ে করেছে। মাই ফাদার লিভস ভেরি ফার অ্যাওয়ে, বাবা মা দুজনে সেপারেট হয়ে গেছে, মা আরেকটা বিয়ে করেছে এবং বাবাও দূরে চলে গেছে, তার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম, আমি আমার বাবার কাছে যেতে চেয়েছিলাম, বাট হি ওন্ট টেক মি আইদার, এবং কিন্তু সেও আমাকে নিতে চাইছে না, মানে আমেরিকার বাবাও আমেরিকাকে নিতে চাইছে না। আই বেগড হিম টু সেন্ড মি সাম মানি সো দ্যাট আই কুড বাই আ বাস টিকেট, এবং আমেরিকো তার বাবার কাছে প্রার্থনা করেছিল যাতে কিছু টাকা পাঠায় যাতে সে একটা বাসের টিকিট কিনে তার বাবার কাছে যেতে পারে। আই এম স্টিল ওয়েটিং, আমি এখনও অপেক্ষা করছি। হি হ্যাজন্ট অ্যান্সার্ড, কিন্তু তিনি প্রতি উত্তরে কখনো কোনো জবাবও দেননি বা টাকাও পাঠাননি। তো প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে তোমরা আমেরিগোর লাইফস্টাইল, আমেরিগোর লাইফটা কীরকম, সে কেন পথ শিশু হয়ে গেল, তার জীবনের কি কি কষ্ট, এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারছো। তো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা আমরা দেখি। দ্য স্ট্রিটস আর নাও মাই হোম, এখন রাস্তাই হচ্ছে আমার বাড়ি। সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক, মাঝে মাঝে যেহেতু বাবা মা কেউই নেই, তাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে কাজ করতে হয়। সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক, মাঝে মাঝে আমি কাজ খুঁজে পাই। আই ইউজ টু কালেক্ট ট্র্যাশ, সে প্রায় কী করে, মানে ময়লা আবর্জনা এগুলো সংগ্রহ করে, মানে ময়লা থেকে তোমরা দেখেছ যে প্লাস্টিকের বোতল বা পুরনো কোনো কিছু, সেগুলো তারা কালেক্ট করে ভ্যান্ডর বা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয়। অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভ্যান্ডর, এবং এটা একটা কোনো ভ্যান্ডরের কাছে বা কোনো পাইকারি দোকানদারের কাছে সে বিক্রি করে দেয়। আই স্টপড ডুইং দ্যাট, কিন্তু সে এই যে ময়লার স্তূপ থেকে বিভিন্ন জিনিস কালেক্ট করা এই কাজটাও বন্ধ করে দিয়েছিল। আফটার আই হ্যাড আ সিরিয়াস ইনফেকশন, তার একটা প্রচণ্ড পরিমাণে ইনফেকশন মানে সংক্রমণ ঘটিত রোগ হয়েছিল, যেমন আমাদের এখন সংক্রমণ রোগ হচ্ছে তোমার কোভিড-19, এরকম সংক্রমণ একটা রোগ হয়েছিল। অ্যান্ড দ্য ডক্টর টোল্ড মি টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্র্যাশ ডাম্প, এবং ডাক্তার আমাকে বলেছিল যে ময়লার যে স্তূপ এখান থেকে যাতে আমি দূরে থাকি, সেজন্য এরপরে আমেরিকাকে এই যে তোমার ময়লা আবর্জনা ট্র্যাশ বলা হয় যেটাকে, এটা কালেক্ট করার যে পেশাটা ছিল সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ওয়ান্স আই ওয়ার্কড ফর অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার, তো এরপরে সে কী করলো, আইসক্রিম মালিকের দোকানে চাকরি নিল, কাজ নিল। অ্যান্ড সোল আইসক্রিম অন দ্য বিচ, এবং সাগরের সৈকতে সে আইসক্রিম বিক্রি করতে শুরু করলো। বাট আই গট নো মানি ইন রিটার্ন, কিন্তু এর বিনিময়ে সে কোনো টাকাই পেত না। দ্য ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট, এবং সেই দোকানের মালিক এর বিনিময়ে তাকে শুধু কিছু খাবার খেতে দিত। অ্যান্ড লেট মি স্লিপ ইন হিজ হাট অ্যাট নাইট, এবং রাতে তার কুঁড়ে ঘরে, হাট মিন্স কুঁড়ে ঘরে থাকতে দিত।
দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল, আর সেই কাজটা অনেক কষ্টসাধ্য এবং অনেক যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কারণ বাচ্চারা দেখতে পাচ্ছ অল্প বয়স, 13 বছর বয়স, এই বয়সে আইসক্রিমের একটা বাক্স বোঝাই মানে আইসক্রিম বোঝাই বাক্স বহন করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। দ্য আইসক্রিম বক্স ইজ কোয়াইট হ্যাভি হোয়েন ইট ইজ ফুল, যখন আইসক্রিম দিয়ে এই বাক্সটি ভরা থাকে তখন এই বাক্সটার ওজন অনেক বেশি হয়ে যায়। আই হ্যাড টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার্স, এবং আইসক্রিম বিক্রি করার জন্য তোমরা দেখেছো যে এমনি রাস্তায় তোমরা নিজেরাও দেখেছো যখন আইসক্রিম কেউ বিক্রি করে তখন সেই রকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফেরতে হয়। যখন এই বোঝায় আইসক্রিম বাক্সটা তাকে নিয়ে ঘুরতে হয় তাকে তার অনেক কষ্ট হয়। অফারিং মাই আইসক্রিম টু হু এভার ওয়ান্টেড টু বাই, যে এটা কিনতে চায় তার কাছে সে এটা গিয়ে বিক্রি করে। দেয়ার আর ডেজ হোয়েন আই কুড নট ইভেন সেল ওয়ান আইসক্রিম, তাহলে এমনও অনেক দিন গিয়েছে যখন সে সারাদিনে একটা আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারে। তাহলে চিন্তা করতে পারো যে আইসক্রিম ওনার শুধু এই আইসক্রিম বিক্রির বিনিময়ে তাকে কিছু খাবার খেতে দিত আর রাতে তার কুঁড়ে ঘরে ঘুমাতে দিত। আর যখন সে কাজ করতে না পারতো, কোনো আইসক্রিম বিক্রি করতে না পারতো, তাহলে তার অবস্থাটা কেমন হতো। সো লেটস সি দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ। ইন আ ওয়ে, একদিক থেকে আই এম লাকি। এখন আমেরিকার পিকচারটা তোমরা পাশে দেখতে পাচ্ছ। আমেরিকা বলছে একদিক থেকে আমি ভাগ্যবান, বিকজ আই এম অ্যালাইভ, কারণ আমি জীবিত আছি। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে তার অনেক বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব মানে যারা এই পথ শিশু বা স্ট্রিট চাইল্ড তাদেরকে অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করতে হচ্ছে, আমেরিকার চাইতে অনেক বেশি কঠিন, এবং অনেকে এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে, অনেকে মারাও গিয়েছে। এর জন্য আমেরিকা বলছে যে আমি ভাগ্যবান কারণ আমি বেঁচে আছি। মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক সর্টিং রাবিশ ইন ডাম্পস অফেন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজেস, আমার বন্ধুরা যারা এই ময়লা আবর্জনার স্তূপ থেকে বিভিন্ন জিনিস বাছাই করে নিয়ে আসে তারা বিভিন্ন রকম রোগে ভোগে। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ রিসেন্টলি কিল্ড আফটার হি ফেল ইনটু এ হোল, এদের মধ্যে এক বন্ধু কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছে। এই ময়লা আবর্জনার স্তূপে একটা গর্ত ছিল, সে তো আর বুঝতে পারেনি, পা দিয়েছে, গর্তের ভেতর পড়ে সে মারা গেছে। দ্যাট ওপেন্ড আপ ইন দ্য পাইল অফ ট্র্যাশ, যেটা ময়লা আবর্জনার যে স্তূপ ছিল সেখানের মুখটা খোলা ছিল। ম্যানি অফ আস ওয়ার্ক ফর 10 to 12 আওয়ার্স, আমার অনেক বন্ধুদেরকেই 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করতে হয়। অ্যান্ড গেট সো লিটল ইন রিটার্ন দ্যাট উই ক্যানট ইভেন বাই ফুড, এবং এর বিনিময়ে এত সামান্য টাকা পায় যে এটা দিয়ে কোনো খাবার কেনা পর্যন্ত সম্ভব নয়। তো পরের প্যারাগ্রাফটা দেখি। শু শাইনিং বা জুতা পালিশ বা তোমরা জুতা পরিষ্কার যেটাই বলো, জুতা পালিশ ইজ ভেরি পপুলার অ্যামাং দ্য স্ট্রিট কিডস, এই যে পথ শিশু আছে এদের মধ্যে একটা জনপ্রিয় কাজ হচ্ছে জুতা পালিশ। আ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস অলসো ওয়ার্ক ইন ফ্যাক্টরিজ, আর তার আরও কয়েকটা বন্ধু আছে যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে অ্যান্ড ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন কর্মশালায় কাজ করে। আ বয় আই নো লস্ট ওয়ান অফ হিস আইস আফটার আ পিচ অফ হট গ্লাস ফ্লিউ into his eyes at the glass factory where he worked, তার এক বন্ধু কয়েকদিন আগে তার চোখটা হারিয়ে ফেলেছে কারণ সে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিল, আর কাজ করার সময় একটা উত্তপ্ত গ্লাস তার চোখের ভেতরে প্রবেশ করে, আর এর কারণে বুঝতে পারছো গ্লাসের একটা কণা তারপর উত্তপ্ত চোখের ভেতরে প্রবেশ করার পর তার চোখটা সে হারিয়ে ফেলে। দ্য ওনার রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল হেল্প অ্যান্ড ফায়ার্ড হিম, এবং সে ওয়ার্কশপের যে মালিক ছিল সে কোনোরকম আর্থিক সহায়তা বা যে তোমার চিকিৎসা সেবা সেটা দিতে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে ফায়ার করে দেয়, চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়। সো লাস্ট প্যারাগ্রাফ সি। ফর মি লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, আমার মতো অন্য যারা পথ শিশু আছে, ইট ইজ ভেরি হার্ড, এটা অনেক কষ্টসাধ্য। আই এম অলওয়েজ হাংরি, দেখেছো এর আগে তোমরা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে যে শুধুমাত্র তাকে খাবার জন্য কিছু দেয় আর রাতে ঘুমানোর জন্য একটা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। তো এবং যে টাকাটা কাজের বিনিময়ে পায় সে টাকা দিয়ে খাবারও ভালোভাবে কিনতে পারে না। তো এর জন্য আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমি সব সময় ক্ষুধার্ত থাকি, আমেরিগো বলছে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট, এবং সে জানে না যে পরের রাতে সে কোথায় ঘুমাবে। আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম, এখন আমেরিগোর ইচ্ছা হচ্ছে সে তার নিজের বাসায় থাকবে। অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার ইন পিচ, এবং সেখানে শান্তিতে ঘুমাবে। দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন দ্য উইন্টার, এবং শীতের যে রাতগুলো আছে পথ শিশু রাস্তায় থাকতে হয়, ভালো পোশাক নেই, ভালো শীতের বস্ত্র নেই,
এই এত কিছু না থাকার কারণে এই শীতের রাতগুলো পার করা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর। ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট, এমনকি যে আমাদেরকে বলছে তুমি এরকম শীতের মধ্যে থাকলে হয়তো বা মারাও যেতে পারো। Now answer the following questions. What is your impression about Amerigo's father? তো আমেরিগোর বাবার সম্পর্কে তোমার অভিব্যক্তি কি? What was Amerigo's first job? আমেরিগোর প্রথম পেশা কি ছিল? What made him stop it? কী কারণে সেটা বন্ধ করেছিল? How is Amerigo's experience of selling ice cream? আইসক্রিম বিক্রি করার যে আমেরিগোর অভিজ্ঞতা সেটা কেমন ছিল? What does Amerigo desire now? এখন আমেরিগোর স্বপ্নটা কি, আকাঙ্ক্ষা কি? What should the society do for children like Amerigo? আমেরিগোর মতো যারা পথ শিশু আছে তাদের জন্য আমাদের সমাজের কি করা উচিত? At first try to answer the questions yourself, then match it with my answers. So it's time for you to write your own answers. So try to match with my answer. I hate Amerigo's parents. They should love their child rather than left him. They have violated human rights which made Amerigo a street child. তো দেখতে পাচ্ছ যে আমেরিকার বাবাকে তোমার অভিব্যক্তি অনুযায়ী যে একজন শিশুকে এই বয়সে একাকে ছেড়ে দেওয়া কোনো মতে ঠিক হয় না, এর জন্য তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি। The collecting of trash and selling them to the vendor. তাহলে দ্বিতীয় পেশাটা ছিল সেগুলো ময়লা আবর্জনা কালেক্ট করা এবং সেগুলো বিক্রি করে দেওয়া। আর কোন কারণে সেই কাজটা বন্ধ করেছিল? সিরিয়াস ইনফেকশন মেড স্টপ ইট, একটা মারাত্মক ইনফেকশনের কারণে সেটা বন্ধ করেছিল। দ্য ওয়ার্ক অফ সেলিং আইসক্রিম ফর আমেরিগো ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল। তাহলে কোন কাজটা তার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল বা আইসক্রিম বিক্রির পেশাটা কেমন ছিল? কষ্টদায়ক এবং পেইনফুল ছিল। এখন বলা হচ্ছে নাম্বার ডিতে আমেরিগোর ডিজায়ার কি? তোমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফে দেখেছো আমেরিগোর স্বপ্ন হচ্ছে নিজের বাড়িতে শান্তিতে ঘুমাবে। আমেরিগো নাও ডিজায়ার্স টু লিভ, ডিজায়ার্স হবে টু লিভ হিজ ওন হোম অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার ইন পিচ বিকজ স্লিপিং অন দ্য স্ট্রিট ইজ নট সেফ। আর আমাদের যারা সোসাইটি আছে এদের কি করা উচিত এই পথ শিশুদের জন্য? দ্য সোসাইটি শুড রিহ্যাবিলিটেট স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যান্ড এনশিওর দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। সমাজের উচিত এই যে বাচ্চাগুলো আছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, রিহ্যাবিলিটেট পুনর্বাসন, অ্যান্ড এনশিওর দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এবং তাদের যে মৌলিক অধিকার আছে সেগুলো যাতে সংরক্ষণ করা হয় সেটা চেষ্টা করা। So that's all my dear students for today's class, and I think and I hope you will read the passage carefully with the word meaning and then try to answer the questions and read about a paragraph that is a street child. So that's all for today my dear students. Keep safe from coronavirus and keep distance from one another and be happy. So goodbye my dear students.